Standard 9th, Subject Maths Part 2nd, Chapter 1st, Basic Concepts in Geometry. Students, we already started this chapter in the last period. Now let us describe a segment, a ray and a line as set of points. First, line segment. The union set of point A, point B and points between A and B is called segment AB. This is figure segment AB. Here the union of set of point A and point B and between points A and B is called segment AB. Segment AB is written as seg AB. In brief, segment AB means segment BA. Segment AB means segment BA. Point A and point B are called the end points of segment AB. Point A and point B are called the end points of segment AB. That is, length AB is equal to distance AB. Length AB is equal to distance AB. Length AB is equal to phi is also written as AB is equal to phi. Second, ray AB. This is figure of ray AB. Suppose A and B are two distinct points. The union set of all points on segment AB and the point P such that A dash B dash P is called ray AB. Here point A is the starting point of ray AB. Third, line AB. The union set of points on ray AB and opposite ray of ray AB is called line AB. The set of points of segment AB is a subset of points of line AB. Fourth, congruent segments. If the length of two segments is equal, then the two segments are congruent. Here AB and CD are two segments. In these two segments, length equal, therefore segment AB and segment CD are congruent segments. If length AB is equal to length CD, then segment AB congruent segment CD. Fifth, properties of congruent segments. First property, reflexivity, segment AB congruent segment AB. Second, symmetry, if segment AB congruent segment CD, then segment CD congruent segment AB. Third, transitivity, if segment AB congruent segment CD and segment CD congruent segment EF, then segment AB congruent segment EF. 6. Midpoint of a segment, if A dash M dash B and segment AM congruent segment MB. If A dash M dash B and segment AM congruent segment MB, then M is the midpoint of segment AB. Every segment has one and only one midpoint. 7th, comparison of segments. If length of segment AB is less than the length of segment CD, it is written as segment AB less than segment CD or segment CD greater than segment AB.
The comparison of segments depends upon their lengths. 8th, perpendicularity of segments or rays. Here AB and CD are two segments, or here ray AB and ray DC are two rays, or a ray and a segment are perpendicular to each other. Then the two segments, two rays, or the segment and the ray are said to be perpendicular to each other. In the figure, segment AB perpendicular segment CD, it can be written as segment AB perpendicular ray CD. Distance of a point from a line. Here line AB and here outside point C. Segment CD. Here segment CD perpendicular line AB, and the point D lies on line AB. Point D lies on line AB. Then the length of CD is called the distance of point C from line AB. The point D is called the foot of the perpendicular. If length CD is equal to A, then the point C is at a distance of A from the line AB. Now let us start practice set 1.2. First sum. The following table shows points on a number line and their coordinates. Decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. आपल्याला क्वेश्चनमध्ये टेबल दिलाय, त्यामध्ये पॉईंट दिलेत ABCDE, कॉर्डिनेट्स दिलेत प्रत्येक पॉईंटचे. पॉईंट एचा कॉर्डिनेट -3, बीचा कॉर्डिनेट 5, सीचा कॉर्डिनेट 2, डीचा कॉर्डिनेट -7 आणि पॉईंट ईचा कॉर्डिनेट आहे 9. तर आपल्याला त्यामध्ये पहिलं सम दिलंय सेगमेंट DE अँड सेगमेंट AB. आता इथे आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे की सेगमेंट DE आणि सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट आहेत की नाही. तर आपण कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट केव्हा म्हणतो, जेव्हा दोन्ही सेगमेंटची लेंथ इक्वल असेल त्याला आपण कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट म्हणतो. आता हे आपण सम सोडून बघू कॉन्ग्रुएंट आहे की नाही. पहिलं सेगमेंट DE म्हणून आपण इथे डिस्टन्स DE घेतले. आता डीचा कोऑर्डिनेट बघू आपण. पॉईंट डीचा कोऑर्डिनेट आहे -7 इथं लिहिलं आपण, आणि पॉईंट ईचा कोऑर्डिनेट आहे 9 तो लिहिला. आता इथे -7 आणि 9 यामध्ये ग्रेटर नंबर आहे 9, आणि म्हणून -7 इज लेस दॅन 9, म्हणजेच हा 9 मोठा नंबर आहे, -7 हा लहान नंबर आहे. डिस्टन्स काढताना नेहमी मोठ्या नंबरमधून स्मॉलर नंबर जो आहे तो आपल्याला मायनस करायचा असतो. म्हणून डिस्टन्स DE इज इक्वल टू 9 मायनस, आणि हे -7 आहेत म्हणून आपण इथे ब्रॅकेट टाकला आहे. इथे 9 मायनस मायनस प्लस 7, 9 + 7 इज इक्वल टू 16. नंतर आपण इथे डिस्टन्स DE आपल्याला मिळालं 16, म्हणजेच आपल्याला लेंथ DE आपल्याला 16 मिळालेली आहे. नंतर सेगमेंट AB दिलेला आहे म्हणून आपण इथे घेणार डिस्टन्स AB. आता पॉईंट एचा कोऑर्डिनेट -3,
पॉईंट बीचा कोऑर्डिनेट फाय, इथे -3 इज लेस दॅन फाय, म्हणजेच फाय हा मोठा नंबर आणि -3 हा लहान नंबर. मोठ्या नंबरमधून मोठा नंबर फाय, त्यामधून आपल्याला मायनस करायचा आहे छोटा नंबर म्हणजेच -3. डिस्टन्स काढताना नेहमी मोठ्या नंबरमधून लहान नंबर मायनस करायचा असतो. फाय मायनस मायनस प्लस 3, 5 + 3 8. आता आपल्याला डिस्टन्स AB 8 मिळाले. देअरफॉर डिस्टन्स AB 8 म्हणजेच लेंथ AB 8. आता आपल्याला इथे डिस्टन्स लेंथ DE 16 मिळाले आणि इथे लेंथ AB आपल्याला 8 मिळाले. आता इथे 16 आणि 8 हे सेम नाही आहेत. देअरफॉर लेंथ DE इज नॉट इक्वल टू लेंथ AB, म्हणजेच लेंथ DE आणि लेंथ AB हे इक्वल नाही आहेत. देअरफॉर आता हे दोन्ही लेंथ इक्वल नाही आल्या, म्हणून सेगमेंट DE आणि सेगमेंट AB हे कॉन्ग्रुएंट नाहीत. देअरफॉर सेगमेंट DE and segment AB are not congruent, कारण त्यांची लेंथ इक्वल आली नाही. लेंथ जर इक्वल आली असती तर ते सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट झाले असते. लेंथ इक्वल आली नाही म्हणून ते कॉन्ग्रुएंट नाहीत. सेकंड सम इज point M is the midpoint of segment AB. If AB is equal to 8, then find the length of AM. आपल्याला इथे AM ची लेंथ फाइंड आउट करायची आहे. Therefore here point M is the midpoint of segment AB given. आता आपण इथं फिगर काढू म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल समजायला. This is segment AB. पॉइंट M हा सेगमेंट AB चा मिड पॉइंट आहे. आता आपल्याला AB इज इक्वल टू 8 दिले. AB इज इक्वल टू 8. AB ची लेंथ 8 दिलेली आहे आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचे लेंथ AM. ही लेंथ आपल्याला एवढी फाइंड आउट करायची आहे AM. आता बघा इथे पॉइंट M हा सेगमेंट AB चा मिड पॉइंट आहे, म्हणजेच इथे सेगमेंट AM इज इक्वल टू सेगमेंट MB असे दोन सेगमेंट्स तयार झालेत आणि AB ची लेंथ आपल्याला 8 दिलेली आहे. म्हणजेच यावरून आपल्याला काय समजतं की AM हा जो सेगमेंट आहे तो AB च्या निम्मा आहे. देअरफॉर हिअर A' M'B म्हणजेच M is the midpoint of segment AB and AM is equal to MB. Here AM फाइंड आउट करायचे आपल्याला आणि AM किती आहे? AB चा हाफ आहे. AM AB चा हाफ आहे. देअरफॉर AM इज इक्वल टू हाफ AB इज इक्वल टू हाफ इंटू
ए बीची लेंथ आपल्याला 8 दिलेली आहे, इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, म्हणजेच आपल्याला AM इज इक्वल टू 4 मिळालेला आहे. म्हणजेच लेंथ AM इज इक्वल टू 4. Third sum is point P is the midpoint of segment CD. If CP is equal to 2.5, then find length CD. आता इथे आपल्याला पॉइंट P हा सेगमेंट CD चा मिड पॉइंट दिलाय. Therefore here point P is the midpoint of segment CD given. आता इथे पण आपण फिगर काढू. सेगमेंट CD आणि पॉइंट P हा सेगमेंट CD चा आपल्याला मिड पॉइंट दिलेला आहे. इथे सेगमेंट आता CP ची आपल्याला लेंथ दिली आहे 2.5. ही CP ची लेंथ दिली आहे 2.5 आणि आपल्याला ह्या पूर्ण सेगमेंटची लेंथ CD आपल्याला ही एवढी लेंथ फाइंड आउट करायची. म्हणजेच यावरून आपल्याला समजतं की पॉइंट P मुळे CP इज इक्वल टू PD आपल्याला मिळते आणि CP ची लेंथ आपल्याला दिलेली आहे, CD ची फाइंड आउट करायची आहे. म्हणजेच CP च्या दुप्पट CD आहे. हिअर C डॅश P डॅश D, म्हणजेच P is the midpoint of segment CD and CP is equal to PD. Therefore here find out करायचे आपल्याला CD is equal to CD हे CP च्या डबल आहे. Therefore CD is equal to 2CP is equal to 2 into CP 2.5, 2 into 2.5 5. Therefore CD is equal to 5. Therefore length CD is equal to 5. Length CD is equal to 5. Fourth sum, if AB is equal to 5 centimeter, BP is equal to 2 centimeter and AP is equal to 3.4 centimeter, compare the segments. आता आपल्याला इथे सेगमेंटच्या लेंथ दिल्या आहेत आणि कंपेअर करायचं आहे. तर लेंथवरून आपण कंपेअर करू. इथे AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आणि AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर दिलं आहे. तर आपण आधी सर्वात मोठी लेंथ बघू. याच्यामध्ये कोणती आहे? 5, 2 आणि 3.4. याच्यामध्ये मोठी लेंथ आहे 5. त्याच्यानंतर 5 पेक्षा लहान 2 आहेत की 3.4 आहेत? 3.4 हे 5 पेक्षा लहान आहेत म्हणून ते आपण सेकंड नंबरला घेतले. आणि 3.4 पेक्षा लहान नंबर आहे 2. म्हणजेच आपल्याला असं लिहिता येईल 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2. म्हणजेच आपल्याला 5 लेंथ कोणत्या सेगमेंटची होती? AB. AB is greater than 3.4 कोणत्या सेगमेंटची होती? AP. आणि is greater than 2 कोणत्या सेगमेंटची होती? BP. म्हणजेच आपल्याला आपला आन्सर मिळाले AB इज ग्रेटर दॅन AP इज ग्रेटर दॅन BP. म्हणजेच AB हा सर्वात मोठा सेगमेंट आहे आणि BP हा सर्वात लहान सेगमेंट आहे. फिफ्थ सम, राईट द आन्सर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन्स विथ रेफरन्स टू फिगर.
आता जवळ पुस्तक घेऊन बसायचे, मी फक्त क्वेश्चन वाचणार आहे आणि त्याचा आन्सर फळ्यावर लिहिणार आहे. फर्स्ट क्वेश्चन, राईट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आर पी. आपल्याला हा जो रे आर पी आहे, रे आर पी इथे दाखवलं, रे आर पी, रे आर पीच्या अपोजिट रेची नावं लिहायची. अपोजिट म्हणजे हा रे जर इकडे जात असेल तर त्याच्या अपोजिट रे इकडे येणार, रे आर एस आणि रे आर टी. रे आर एस आणि रे आर टी हे आर पीच्या अपोजिट रे आहेत. सेकंड क्वेश्चन, राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू अँड रे आर पी. रे पी क्यू अँड रे आर पी. हा रे पी क्यू आणि हा रे आर पी याचा इंटरसेक्शन पॉईंटचं नाव लिहायचं आपल्याला. तर इंटरसेक्शन रे कोणता आहे याचा, आर पी आणि पी क्यूचा इंटरसेक्शन रे आहे रे पी क्यू. इंटरसेक्शन म्हणजे दोघांमध्ये कॉमन. आता हा इथे जातोय, हा एवढा जातोय, तर मग हा दोघांमध्ये कॉमन येतो, म्हणून रे पी क्यू हे आपलं आन्सर आलं. थर्ड क्वेश्चन आहे, राईट द युनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू अँड सेगमेंट क्यू आर. सेगमेंट पी क्यू अँड सेगमेंट क्यू आर. सेगमेंट पी क्यू आणि सेगमेंट क्यू आर ह्या दोघांचं आपल्याला काय लिहायचं आहे, युनियन सेट लिहायचा आहे. तर त्याचा युनियन सेट येतो सेगमेंट क्यू आर. काय दिलं होतं आपल्याला, सेगमेंट पी क्यू आणि सेगमेंट क्यू आर. सेगमेंट पी क्यू एवढा आणि सेगमेंट क्यू आर एवढा, मग दोघांचं युनियन म्हणजे आपण युनियन म्हणजे सगळं घेतो आणि म्हणून हा सेगमेंट क्यू आर याचं आन्सर येतं. युनियन म्हणजे सेगमेंट क्यू आर. फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज ए सबसेट. आता आपल्याला रेजची नावं लिहायची की ते रेज सेगमेंट क्यू आरचे सबसेट असतील. सेगमेंट क्यू आरचे सबसेट असतील अशा रेजची नावं लिहायचीत आपल्याला. तर रे क्यू आर और रे आर क्यू, रे क्यू आर और रे आर क्यू. नंतर रे क्यू एस, रे क्यू एस और रे एस क्यू आणि रे टी क्यू, रे टी क्यू और रे क्यू टी हे आपलं आन्सर येईल. हे सगळे रेज सेगमेंट क्यू आरचे सबसेट होते. नंतर पुढचा क्वेश्चन आहे आपला फिफ्थ क्वेश्चन, राईट द पेअर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर. एंड पॉइंट आर असणारे आपल्याला अपोजिट रेज लिहायचे की ज्यांचा कॉमन एंड पॉइंट आर असेल. तर ते रे आर क्यू, रे आर क्यू अँड रे आर टी, रे आर एस अँड रे आर पी आणि रे आर एस अँड रे आर क्यू हे येतील, कारण त्यांचा कॉमन एंड पॉइंट आर आहे. म्हणजे सगळेच रे आर पासून सुरू होतील. आर हा त्याचा स्टार्टिंग पॉइंट असणार आहे सगळ्या रेजचा. नंतर सिक्स्थ क्वेश्चन, राईट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस. विथ कॉमन एंड पॉइंट एस असणारे आपल्याला दोन रेजची नावं लिहायची, रे एस आर आणि रे एस टी. असे आपण दोन रेजची नावं लिहिली. अजून पण आपण लिहू शकतो, पण आपल्याला दोनच सांगितलेले आहेत. नंतर सेवन्थ क्वेश्चन आहे, राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी अँड रे एस टी.
रे एस पी आणि रे एस टीचा कॉमन पॉईंट लिहायचा आहे आपल्याला. कॉमन पॉईंट येणार पॉईंट एस. थेरम, the opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measures. याच्यावरून आपण फिगर काढली आहे. दोन इंटरसेक्टिंग लाईन्स काढल्यात आणि या दोन इंटरसेक्टिंग लाईन्समुळे आपल्याला अपोजिट अँगल्स मिळालेत. गिवन लाईन ए बी अँड लाईन सी डी intersect at point O such that A dash O dash B and C dash O dash D. To prove angle AOC is equal to angle BOD and angle BOC is equal to angle AOD हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे. प्रूफ angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. Angles in linear pair. Angle BOC plus angle BOD 180 degree. Angles in linear pair. Therefore, आता हे फर्स्ट आणि सेकंड इथे राईट हँड साईड आहे ह्या दोन्हींची 180 म्हणजेच इक्वल आहे. 180 इक्वल आलं म्हणून हे दोन्ही इक्वल आहेत. म्हणून आपण इथे घेतलं आहे अँगल AOC प्लस अँगल BOC इज इक्वल टू अँगल BOC प्लस अँगल BOD फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड. आता इथे अँगल BOC लेफ्ट साईडला पण आहे, राईट साईडला पण अँगल BOC आहे. दोन्ही साईडला अँगल BOC असल्यामुळे आपण तो इलिमिनेट केला आहे आणि म्हणून आपल्याला मिळालं अँगल AOC इज इक्वल टू अँगल BOD. अँगल AOC इज इक्वल टू अँगल BOD इलिमिनेटिंग अँगल BOC. सिमिलरली आपण असे प्रूव्ह करू शकतो अँगल BOC इज इक्वल टू अँगल AOD. Let us start practice set 1.3. First question, write the following statements in if then form. First statement, the opposite angles of a parallelogram are congruent. आता हे जे स्टेटमेंट आहे ते आपल्याला इफ देन फॉर्ममध्ये लिहायचे. इफ ए क्वाड्रिलॅटरल इज ए पॅरलेलोग्राम, इफ ए क्वाड्रिलॅटरल इज ए पॅरलेलोग्राम देन अपोजिट अँगल्स ऑफ दॅट क्वाड्रिलॅटरल आर कॉन्ग्रुएंट. आणि याच्या खाली आणखी दोन स्टेटमेंट्स आहेत ते तुम्ही लिहायचे. सेकंड क्वेश्चन, write converses of the following statements. First statement, the alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent. ह्या स्टेटमेंट्स आपल्याला कॉन्व्हर्स लिहायचं आहे. If alternate angles made by two parallel lines and its transversal are congruent then the lines are parallel. आणि याच्यानंतर आणखी दोन स्टेटमेंट्स आहेत त्याचं कॉन्व्हर्स तुम्ही लिहा. आणि प्रॅक्टिस सेट 1.2 मध्ये पण जे सम राहिले असतील ते तुम्ही सोडवायचेत. इथे आपले प्रॅक्टिस सेट 1.2 आणि 1.3 कंप्लीट झालेले आहेत आणि आपला चॅप्टर फर्स्ट पण कंप्लीट झालेला आहे.